Hello students. So in the previous classes, I have discussed about the carbohydrates. That is one of the important biomolecules, and glucose also. So we know that glucose has two types of structures, open chain structure as well as cyclic structure. Now what are the differences between the open chain structure and cyclic structure of glucose? So there are few properties that are not explained by the open chain structure of glucose, and these are, for example, say in open chain structure we know the glucose has free aldehyde group, but in the cyclic structures there is no free aldehyde group, so that it does not react with the 2,4-dinitrophenyl hydrogen, that is called Brady's reagent, and sodium bisulfate and Schiff's reagent. This is one of the first case. Second case is that the pentaacetate of glucose does not react with hydroxylamine, that is NH2OH, and this indicates that there is absence of aldehyde group, that is CHO group. So another case is that D-glucose or our dextroacetate glucose has two crystalline form. One is alpha form and another is beta form, and this alpha form is obtained by the crystallization from the concentrated solution of glucose at 303 Kelvin. That means glucose দুটা ফর্ম থাকে, ক্রিস্টালাইন ফর্ম মানে স্ফটিক বুলি কয় অসমীয়াত, এটা হৈছে আলফা ফর্ম আৰু দুই নম্বৰটো হৈছে বিটা ফর্ম। আলফা ফর্মটো কেনেকৈ পাওঁ? আলফা ফর্মটো পাওঁ আমি যেতিয়া ইয়াক ক্রিস্টালাইজ কৰোঁ ক'ৰ পৰা? কনচেন্ট্ৰেটেড সলিউশন অফ গ্লুকোজৰ পৰা এট 303 কেলভিন। আৰু বিটা ফর্মটো কেনেকৈ পাওঁ? বিটা ফর্মটো পাওঁ যেতিয়া আমি ক্রিস্টালাইজেশন কৰিম ক'ৰ? হট সলিউশনৰ পৰা and saturated solution at 371 Kelvin. So that means glucose has two forms, alpha form and beta form, and these two form, that is alpha form and beta form, has different specific rotation. Specific rotation মানে কি? যেতিয়া প্লেন polarized light পাস কৰোঁ তেতিয়া rotationবোৰ different হয়। alpha formৰ rotation আছে 113 ডিগ্ৰী আৰু beta formৰ rotation আছে +19 ডিগ্ৰী। That is, they have different specific rotations, alpha forms and beta forms. On mixing them, মানে যেতিয়া আমি alpha form আৰু beta form মিক্স কৰিম, সলিউশন বনাম মিক্স কৰি, তেতিয়া ইহঁতৰ এটা ৰিজাল্টেণ্ট স্পেচিফিক rotation আহে, আৰু এই ৰিজাল্টেণ্ট স্পেচিফিক rotation হৈছে +53 ডিগ্ৰী, আৰু এই ফেনোমেননটো কোৱা হয় মিউটাৰ rotation. That means মিউটাৰ rotation মানে কি? দুটা ফৰ্মছ, alpha form and beta form মিক্স কৰাৰ ফলত ইহঁতৰ স্পেচিফিক rotationটো চেঞ্জ হৈ যায়, মানে যিটো ইহঁতৰ একচুৱেল আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্মৰ যিটো একচুৱেল স্পেচিফিক ৰটেশ্যনছ আছিলে সেইখিনি টোটেলি চেঞ্জ হৈ যায়। কেতিয়া? যেতিয়া আমি দুইটা ফৰ্মক মিক্স কৰিম, এই আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্ম। তো এই ফেনোমেননটো কোৱা হয় মিউটাৰ ৰটেশ্যন, আৰু ইয়াতে এই আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্মটো কোৱা হ'ব এনোমাৰ্ছ। দ্যাট ইজ দে আৰ টু আইচোমাৰ্ছ। আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্মটো এটা আইচোমাৰ্ছ হয়, আৰু এই দুইটা আইচোমাৰক একেলগতে কোৱা হ'ব এনোমাৰ্ছ। ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে চোৱা, যেনে এইটো হৈছে আমাৰ অপেন চেইন ষ্ট্ৰাকচাৰ, and this is our cyclic structure of glucose. So এইখিনি properties, that means এই যে 2,4-dinitrophenyl hydrogen, Brady's reagent বা alpha form, beta form, these properties cannot be explained by the open chain structure of glucose. These are possible only in case of cyclic structure of glucose. আচ্ছা, এতিয়া ইয়াতে চোৱা, we know that glucose has C6H12O6, that means 6 carbon, 1 2 3 4 5 6. Now why it is 1? Because it is directly linked to this is the main functional group CHO. আমি ফার্স্ট ইয়ার পড়াইছিলো যে মেইন ফাংশনাল গ্রুপের পর 1 নম্বর পজিশনিং করা হয়। এটা হচ্ছে CHO মানে অ্যালডিহাইড গ্রুপ। এটু ইয়াতে ফিশার প্রজেকশন ফর্মুলা, ইয়াতে কার্বন আরো এটা আছে, এটু 1 নম্বর, এটু 2 নম্বর, এটু 3 নম্বর, এটু 4 নম্বর, এটু 5 নম্বর, এটু 6 নম্বর। সো দিস ইজ দ্য ফিশার প্রজেকশনস ফর্মুলা অর মানে ওপেন চেইন স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ বুলি কয়। তো ইয়াত এইটো 1 নম্বৰ পজিশন আমি জানো। তো ইয়াতে C1 আৰু C5, এই C1ৰ 1 নম্বৰ কাৰ্বনটো আৰু 5 নম্বৰ যিটো OH আছে এইটো এটা লিংকড হ'ব, আৰু এই লিংকটো কোৱা হয় হেমি এচিটেল ষ্ট্ৰাকচাৰ। মানে 1 নম্বৰ কাৰ্বনত থকা কাৰ্বনটো আৰু 5 নম্বৰত থকা অক্সিজেনটোৱে লিংক কৰিব, মানে এইটো যেতিয়া আইসোমারিক ফর্ম প্রডিউস করে, আর এই স্ট্রাকচারটো কোৱা হ'ব এতিয়া
হেমিএচিডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ, মানে এই অক্সিজেনটো এই কাৰ্বনৰ লগত লিংকড হৈ গৈছে। তো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো হৈছে হেমিএচিডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ। আৰু ইয়াতে কি হৈছে, ইয়াতে এই OH টো এইফালে আহি গৈছে আৰু এই কাৰ্বনটো ইয়াৰ লগত অক্সিজেন লিংকড হৈ গৈছে। চিমিলাৰলি ইয়াতে কি হৈছে, ইয়াতে হৈছে OH টো ৰাইট ছাইডত আহি গৈছে, মানে ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কনফিগাৰেশ্যন ডিফাৰেণ্ট চোৱা, ইয়াতে OH টো ৰাইট ছাইডত আছে, ইয়াতে OH টো লেফ্ট ছাইডত আছে। তো এইটো হৈছে ইয়াতে বিটা ডি প্লাছ গ্লুক'জ, মানে কি এইটো বিটা ফৰ্ম, এইটো আলফা ফৰ্ম। চ' দিজ আৰ টু নাও আইচোমাৰিক ফৰ্ম। আৰু এই যে কাৰ্বন, মানে যিটো কাৰ্বনত এই কনফিগাৰেশ্যনটো টোটেলি চেঞ্জ হৈছে, এই কাৰ্বনটোক কোৱা হয় এন'মাৰিক কাৰ্বন। দ্যাট ইজ দ্য কাৰ্বন হুইচ চেঞ্জ দ্য কনফিগাৰেশ্যন অফ দ্য টোটেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য এন'মাৰিক কাৰ্বন। চ' এইটো হৈছে বিটা ডি প্লাছ গ্লুক'জ, এইটো হৈছে আলফা ডি প্লাছ গ্লুক'জ। So that is, they are now two isomers, and these two isomers is called anomers. বুঝি পাইছানে? এটা কয় anomers. তো এই দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হেমিএচিডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ বুলি কোৱা হয়। হেমিএচিডাল কিয়, ইয়াতে অক্সিজেন লিংক কৰিছে দুটা কাৰ্বনৰ মাজত। চ' মিউটাৰ ৰটেশ্যন। চ' মিউটাৰ ৰটেশ্যনৰ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা, দ্য চেঞ্জ ইন স্পেচিফিক ৰটেশ্যন অফ এন অপ্টিকেলি এক্টিভ কম্পাউণ্ড উইথ টাইম টু এন ইকুইলিব্ৰিয়াম ভেলু ইজ কল্ড মিউটাৰ ৰটেশ্যন। যেনে মই আগতে কৈছোঁ যে এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা, এইটো হৈছে আমাৰ গ্লুক'জ, ডি গ্লুক'জ বুলি কয়। এই ডি গ্লুক'জৰ কমপ্লিটলি ষ্ট্ৰাকচাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে, মানে স্পেচিফিক ৰটেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে। যেনে আমাৰ ইকুইলিব্ৰিয়াম মিক্সাৰত যেতিয়া আমি আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্ম মিক্স কৰোঁ, তেতিয়া ইহঁতৰ ৰটেশ্যন হৈ যায় স্পেচিফিক ৰটেশ্যন প্লাছ 52.7 ডিগ্ৰী বা 53 ডিগ্ৰী। কিন্তু একচুৱেলি আলফা ফৰ্মৰ আলফা ডি গ্লুক'জৰ স্পেচিফিক ৰটেশ্যন থাকে 112 ডিগ্ৰী আৰু বিটা ফৰ্মৰ থাকে 19 প্লাছ 19 ডিগ্ৰী। কিন্তু যেতিয়া আমি এই দুইটাক মিক্স কৰিম বা চলিউশ্যনত বনাম, তেতিয়া ইহঁতৰ স্পেচিফিক ৰটেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যায়, আৰু এই ফেন'মেননটোক কোৱা হয় মিউটাৰ ৰটেশ্যন। আৰু মিউটাৰ ৰটেশ্যন ইজ অনলি পচিবল when it has the এন'মাৰিক কাৰ্বন। এন'মাৰিক কাৰ্বন কোনটো, যিটো কাৰ্বনত এনেকুৱা এটা গ্ৰুপ থাকে, মানে ফাংচনেল গ্ৰুপ থাকে। আৰু ই যেতিয়া হেমিএচিডাল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰে না, ই এটা কাইৰেল কাৰ্বন হৈ যায়। মানে কাইৰেল কাৰ্বন মানে কি, যি কাৰ্বনৰ চাৰিটা ডিফাৰেণ্ট গ্ৰুপ থাকে, তাকে কাইৰেল কাৰ্বন বুলি কোৱা হয়। আৰু সেইকাৰণে এইটো অপ্টিকেলি এক্টিভ, মানে যিবোৰ কম্পাউণ্ডৰ কাইৰেল কাৰ্বন থাকে এইবোৰ অপ্টিকেলি এক্টিভ হয়। তো সেইকাৰণে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো এনেকুৱা দিছে যে দ্য চেঞ্জ ইন স্পেচিফিক ৰটেশ্যন অফ এন অপ্টিকেলি এক্টিভ কম্পাউণ্ড উইথ টাইম টু এন ইকুইলিব্ৰিয়াম ভেলু ইজ কল্ড মিউটাৰ ৰটেশ্যন। যেনে মই কৈছোঁ যে আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্মৰ ডিফাৰেণ্ট স্পেচিফিক ৰটেশ্যন, কিন্তু সিহঁতৰ এন'মাৰিক কাৰ্বন থকাৰ কাৰণে লিংকটো বেলেগ বেলেগ হয়, মানে ডিফাৰেণ্ট ফৰ্ম হৈছে আলফা ফৰ্ম বিটা ফৰ্ম, যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ স্পেচিফিক ৰটেশ্যনটো চেঞ্জ হয়। তো সেইকাৰণে কোৱা ইয়াক মিউটাৰ ৰটেশ্যন। তো ইয়াতে দিছে এই সেম কথাটো, দ্য টু সাইক্লিক হেমিএচিডাল ফৰ্মছ অফ গ্লুক'জ ডিফাৰ অনলি ইন দ্য কনফিগাৰেশ্যন অফ দ্য হাইড্ৰক্সিল গ্ৰুপ এট C1 কল এন'মাৰিক কাৰ্বন। C1 কাৰ্বন কৈছে, মানে এই কাৰ্বনটো কোৱা হয় এন'মাৰিক কাৰ্বন, য'ত ফাংচনেল গ্ৰুপ, মানে যিটো তোমাৰ টোটেল কনফিগাৰেশ্যনটো চেঞ্জ কৰে, এই কাৰ্বনটো কোৱা হয় এন'মাৰিক কাৰ্বন। এণ্ড তাৰপিছত কি দিছে, such isomers that is alpha form and beta form are called anomers. So এই দুটা আইসোমাৰ, আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্মটো দুইটা আইসোমাৰ হয়, আৰু সেই আইসোমাৰ দুটা একেলগে কোৱা হয় এন'মাৰ্ছ। আই হোপ অল অফ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ টাৰ্মছ। তাৰপিছত আহে ফ্ৰুক্টোজ। চ' ফ্ৰুক্টোজ ইজ অলছ' এ মনোচেকাৰাইড ইউনিট এণ্ড ইটছ ফৰ্মুলা ইজ লাইক এজ গ্লুক'জ। গ্লুক'জৰো ফৰ্মুলা C6H12O6, আমাৰ ফ্ৰুক্টোজৰো ফৰ্মুলা C6H12O6. Now, what are the differences between fructose and glucose? So, fructose sweet fruit পোৱা যায়, যেনে মেংগোজ বা গ্ৰেপ সুইট মানে আঙুৰ, এইবিলাকতো ফ্ৰুক্টোজ পোৱা যায়। তো ফ্ৰুক্টোজো ফ্ৰী এজ ৱেল এজ কম্বাইন ষ্টেটত পোৱা যায়, যেনে কম্বাইন ষ্টেটত যেনে চুক্ৰোজ, যে কুঁহিয়াৰ যে আমি চুক্ৰোজ বা টেবুল চুগাৰ কয়, তাতে কম্বাইন ষ্টেটত পোৱা যায়। তো ডিফাৰেঞ্চটো ক'ত, ফৰ্মুলা সেম, গ্লুকোজৰ সৈতে সেম। গ্লুকোজত আছিলে ফ্ৰী এলডিহাইড গ্ৰুপ, CHO গ্ৰুপ আছিলে, কিন্তু ফ্ৰুক্টোজত ডিফাৰেঞ্চটো ক'ত, 2 নম্বৰত আছে CO, মানে দিছ ইজ দ্য কিটনিক গ্ৰুপ। তো এলডিহাইড এণ্ড কিটনক একেলগত কোৱা হয় কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ড। তো CO বা CHO দুইটাকে কাৰ্বনিল কম্পাউণ্ড বুলি কোৱা হয়। তো ডিফাৰেঞ্চটো ক'ত, ইয়াতে 2 নম্বৰত আছে CO কিটনিক গ্ৰুপ।
তো ইয়াতে 1 নম্বৰ পজিশ্যন এইটো 2 নম্বৰ এইটো 3 4 5 6 তো এই হৈছে কিটনিক ফৰ্ম তো এতিয়া চোৱা এই ইয়াতে এনোমাৰিক কাৰ্বন কোনটো এনোমাৰিক কাৰ্বনটো হৈছে 2 নম্বৰ কাৰ্বন মানে ইয়াতেও কি কৰিব আলফা ফৰ্ম আৰু বিটা ফৰ্ম কৰে মানে আমাৰ এনোমাৰ্স প্ৰডিউসড কেনেকৈ ইয়াতে এই অক্সিজেনটো এই কাৰ্বনৰ লগত লিংকড হৈ ইয়াৰ কনফিগাৰেশ্যন চেঞ্জ হয় সো একচুৱেলি ফ্ৰুক্টোজ ইজ ডি সিরিজ বাট ইট ইজ ল্যাবরেটরি ইন নেচার মানে ইয়াৰ স্পেসিফিক রোটেশন মানে ল্যাবরেটরিত বেশি হয় মাইনাস ফর্মটো বেশি হয় এইকাৰণে এইটো ল্যাবরেটরি ইন নেচার হয় সো ইয়াতে এটা স্ট্রাকচার চোৱা ফুৰান বুলি কৈছে ফ্ৰুক্টোজে ফুৰান ৰিং ফৰ্ম কৰে ফুৰান ৰিংটো কেনেকুৱা য'ত মানে 5 মেম্বাৰ ৰিং থাকিব অল্টাৰনেটিভ সিঙ্গেল বন্ড ডাবল বন্ড থাকিব আৰু মিডিলত এটা অক্সিজেন থাকিলে এইটো ফুৰান হয় এইটো হৈছে ফুৰান স্ট্রাকচার তো ইয়াতে আলফা ডি মাইনাস ফুৰানোজ কি হৈছে এই স্ট্রাকচাৰটো পুৰা ফুৰানোজ আৰু এইটো কেনেকৈ ফৰ্ম হয় এই যে 2 নম্বৰত CO গ্ৰুপটো আছে এই 2 নম্বৰত থকা এই CO গ্ৰুপটোৱে 5 নম্বৰত থকা অক্সিজেনৰ লগত লিংক কৰি এইটো হেমিকিটেল গ্লুকোজত যেনেকুৱা হেমি এচিটেল গ্ৰুপ ফৰ্ম কৰিছে ইয়াতে হেমিকিটেল স্ট্রাকচার ফর্ম করে সো এইটো হৈছে সেইকাৰণে আলফা ডি মাইনাস মানে আলফা ফর্ম আৰু এইটো হৈছে বিটা ডি মাইনাস ফ্ৰুক্টানোজ মানে বিটা ফর্ম সো এইকাৰণে এই দুটা এতিয়া হৈ গ'ল কি এনোমাৰ্স আৰু ইয়াতে এনোমাৰিক কাৰ্বনটো ক'ত আছে এনোমাৰিক কাৰ্বনটো 2 নম্বৰ পজিশ্যনত আছে য'ত CO গ্ৰুপটো আছে সো ইয়াতে দিয়া আছে ইট বিলংস টু ডি সিরিজ এণ্ড ইট ইজ এ ল্যাবরেটরি কম্পাউন্ড তো আর গ্লুকোজত আছে এইটো পাইরান মানে কি 6 মেম্বার রিং কিন্তু অক্সিজেন থাকলে এইটো পাইরান হয় আর এটা হচ্ছে ফুরান তো তোমালোকে বুঝি পাইছা নিশ্চয় নেক্সট ডিসকাস করব আমি ডাইসেক্রাইডস সো ডাইসেক্রাইডের বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা করেছিলো না হোয়াট আর ডাইসেক্রাইডস ডাইসেক্রাইডস আর দ্য কার্বোহাইড্রেটস হুইচ অন হাইড্রোলাইসিস টু প্রডিউস টু মনোস্যাকারাইড ইউনিটস মানে যিবোৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেট হাইড্ৰোলাইসিস কৰিলে দুটা মনোস্যাকারাইড ইউনিট প্ৰডিউসড হয় সো যেনে আগতে অলপ আগতে পঢ়িছিলোঁ গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজ গ্লুকোজ আৰু ফ্ৰুক্টোজ এটা মনোস্যাকারাইড ইউনিট সেইকাৰণে সিহঁতক মনোস্যাকারাইড বুলি কোৱা হয় কিন্তু ডাইস্যাকারাইড মানে কি যিবোৰ কাৰ্বোহাইড্ৰেটক হাইড্ৰোলাইসিস কৰিলে দুটা মনোস্যাকারাইড ইউনিট প্ৰডিউসড হয় এইবোৰক কোৱা হয় ডাইস্যাকারাইডস ফৰ এক্সাম্পল সে সুক্ৰোজত হাইড্ৰোলাইসিস কৰিলে গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজ প্ৰডিউসড হয় সো সুক্ৰোজ ইজ এ ডাইস্যাকারাইড সো ডাইস্যাকারাইডত কি হয় দুটা মনোস্যাকারাইড ইউনিট লিংকড মানে জয়েন্ট হয় কি হেৰে এটা গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ না হোৱাট ইজ গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ মিন্স দ্য লিংকেজ বিটুইন টু মনোস্যাকারাইড ইউনিট থ্ৰু an oxygen atom with the loss of water molecule for example say যদি এইটো এটা গ্লুকোজ লোৱা বা এইটো এটা গ্লুকোজ লোৱা সাপোজ এইটো গ্লুকোজ এইটো ফ্ৰুক্টোজ তো এই গ্লুকোজ আৰু এই ফ্ৰুক্টোজৰ লিংকটো কিহেৰে হৈছে এই অক্সিজেনৰে হৈছে তো মানে এটা মনোস্যাকারাইড ইউনিট এটা গ্লুকোজ এইটো এটা মনোস্যাকারাইড ইউনিট ফ্ৰুক্টোজ and these two monosaccharide unit are linked through an oxygen atom with the loss of water মানে ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰোজেন আৰু অক্সিজেন মাইনাস হ'ব সো এই লিংকেজটো COC লিংকেজ ইয়াক কোৱা হয় গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ তো ডাইস্যাকারাইডত কি হয় ডাইস্যাকারাইডত দুটা মনোস্যাকারাইড ইউনিট ইজ লিংকড থ্ৰু এ অক্সিজেন এটম এণ্ড দিছ লিংকেজ ইজ কল্ড গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ তো এইকাৰণে কৈছে the two monosaccharides are joined together by an oxide linkage formed by the loss of water molecule. Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called glycosidic linkage. So for example, two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C4 of alpha glucose. যেনে ইয়াতে দুটা গ্লুকোজ দিয়া হৈছে আলফা গ্লুকোজ যেনে এইটো হৈছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ পজিশন আৰু সিমিলারলি এই অক্সিজেনৰ ওচৰত যেটো কাৰ্বন থাকে এটো 1 নম্বৰ পজিশন হয় এটো হৈছে C1 সেইকাৰণে এইটো C1 এইটো C4 লিংকেজটো কি হৈছে এটা অক্সিজেন লিংক হৈছে সো এইটো হ'ব আমাৰ গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ তোমালোকে গম পাইছা গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ পৰীক্ষাত কেইবাবাৰ সুধিছে শৰ্ট নোট লিখিব দিয়ে ফাইনেলত আহে তাৰপিছত আছে সুক্ৰোজ সো সুক্ৰোজ ইজ এ এক্সাম্পল অফ ডাইস্যাকারাইড ইয়াক কেন সুগাৰ বুলি কোৱা যেটো আমি কুঁহিয়াৰ বুলি কওঁ ইয়াৰ ফৰ্মুলা হৈছে C12H20 জেনেৰেল ফৰ্মুলা সো সুক্ৰোজক টেবল সুগাৰ বুলি কয় বা কমন সুগাৰ বুলিও কোৱা হয়
and it is available in beet, banana, mango and honey এইবোৰত পোৱা যায়. So we know the hydrolysis of sucrose produces equivalent mixture of glucose and fructose. But sucrose is a disaccharide and it is not a reducing sugar. Why it is not a reducing sugar? Because it cannot reduce the failing solutions as well as the tolerance reagent. আৰু কিয় ৰিডিউস কৰিব নোৱাৰে? কাৰণ সুক্ৰোজত যেটো আমাৰ ফ্ৰী এলডিহাইডিক বা ফ্ৰী কাৰ্বনিল গ্ৰুপ থাকে হেতু ফ্ৰী না থাকে, মানে গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজত বন্ড ফৰ্মেশন হৈ থাকে. যেনে ইয়াতে কি দিছে, one of the common disaccharide sucrose which on hydrolysis gives D plus glucose and D minus fructose. So গ্লুকোজত সুক্ৰোজক যদি হাইড্ৰলাইজ কৰি আমি কি পাওঁ, গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজ. তো গ্লুকোজটো হৈছে ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী ইন নেচাৰ, মানে প্লাছ ডি সিৰিজ হয় প্লাছ ফৰ্ম, আৰু ফ্ৰুক্টোজটো হৈছে লেবৰেটৰী ইন নেচাৰ, সেইকাৰণে এইটো মাইনাছত দিছে. তো ইয়াতে ৰিয়েকশ্যনটো চোৱা, এইটো হৈছে সুক্ৰোজ C12H22O11 প্লাছ এইটো মানে এইটো হাইড্ৰলাইচিছ মানে কি এডিশ্যন অফ ৱাটাৰ. চ' এইটো ডি প্লাছ গ্লুকোজ, এইটো হৈছে ডি মাইনাছ ফ্ৰুক্টোজ. So these two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha glucose and C2 of beta fructose. তো মই কৈছোঁ আগতে যে that in disaccharides the two monosaccharide unit is linked through an linkage called glycosidic linkage. For example ইয়াতে চোৱা আমাৰ সুক্ৰোজত কি আছে, গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজ আছে. চ' এই যিটো গ্লুকোজ আৰু এই যিটো ফ্ৰুক্টোজ ইয়াতে C1 C2 লিংকেজ আছে, C1 C2 মানে ফ্ৰুক্টোজৰ 2 নম্বৰ কাৰ্বনটো, ফ্ৰুক্টোজৰ 2 নম্বৰ কাৰ্বনটো আৰু গ্লুকোজৰ 1 নম্বৰ কাৰ্বনটো কিহেৰে লিংক হৈ আছে, অক্সিজেনেৰে লিংক হৈ আছে. এণ্ড দিছ লিংকেজ ইজ কল্ড গ্লাইকোসাইডিক লিংকেজ. ইয়াতে কি দিছে চোৱা, নো ফ্ৰী এনোমাৰিক কাৰ্বন নন ৰিডিউচিং চুগাৰ. ইয়াতে কোনো এনোমাৰিক কাৰ্বন নাই, যে এনেকুৱা এটা কাৰ্বন য'ত মানে আইচোমাৰ প্ৰডিউচ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে এইটো হৈছে নন ৰিডিউচিং চুগাৰ. ফ্ৰী নাই ইয়াতে, আমাৰ গ্ৰুপটো ফ্ৰী নাই, ইয়াতে ডাইৰেক্ট অক্সিজেনটো লিংক হৈ আছে, বন্ড ফৰ্মেশ্যনত লিংক হৈ আছে, সেইকাৰণে সুক্ৰোজটো হৈছে নন ৰিডিউচিং চুগাৰ. ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট. চ' ইয়াতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছ আছে, ইনভাৰ্ট চুগাৰ. সুক্ৰোজ ইজ অলছ' কল্ড ইনভাৰ্ট চুগাৰ. না হোৱাট ইজ ইনভাৰ্ট চুগাৰ? মই আগতে কৈছোঁ যে সুক্ৰোজ ইজ ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী ইন নেচাৰ. ডেট মিনছ ইট ৰটেট দ্য প্লেন পলাৰাইজ ৰাইট টুৱাৰ্ডছ দ্য ৰাইট ডাইৰেকশ্যন. কিন্তু সুক্ৰোজক আমি হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে কি পাওঁ? সুক্ৰোজক হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে আমি গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজ পাওঁ. চ' গ্লুকোজটো হৈছে ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী, ডেট ইজ গ্লুকোজটোও প্লেন পলাৰাইজাৰ ৰাইট ছাইডে ৰটেট কৰে, কিন্তু লগতে কি প্ৰডিউচ হৈছে, আকৌ ফ্ৰুক্টোজো আছে. সুক্ৰোজ হাইড্ৰলাইজ কৰিলে গ্লুকোজ এণ্ড ফ্ৰুক্টোজ প্ৰডিউচ হয়, কিন্তু ফ্ৰুক্টোজটো হৈছে লেবৰেটৰী ইন নেচাৰ, আৰু ইয়াৰ স্পেচিফিক ৰটেশ্যনটো বহুত বেছি. যেনে সুক্ৰোজৰ স্পেচিফিক ৰটেশ্যন হৈছে +66.5 ডিগ্ৰী, আৰু গ্লুকোজৰ ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী মানে ইয়াৰ স্পেচিফিক ৰটেশ্যন +53. কিন্তু সুক্ৰোজক হাইড্ৰলাইচিছ কৰিলে ইয়াৰ লগত ফ্ৰুক্টোজো প্ৰডিউচ হয়. চ' ফ্ৰুক্টোজৰ স্পেচিফিক ৰটেশ্যনটো হৈছে -93 ডিগ্ৰী, মানে ক'ত বেছি যাব, -93. এইফালে গ্লুকোজ +53 আৰু ফ্ৰুক্টোজ -93. আল্টিমেটলি যেতিয়া ৰিজাল্টেণ্ট চলিউশ্যনটো মিক্সাৰটো কি হ'ব, নেগেটিভত আহিব. নেগেটিভ মানে লেবৰেটৰী নেচাৰ, মানে ৰিজাল্টিং চলিউশ্যনটো মাইনাছত আহে, যাৰ কাৰণে ৰিজাল্টিং চলিউশ্যনটো লেবৰেটৰী নেচাৰ হয়, সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ইনভাৰ্ট চুগাৰ. মানে কি হৈছে, সুক্ৰোজটো প্ৰথমে কি আছিলে, ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী নেচাৰ আছিলে, কিন্তু যেতিয়া আমি হাইড্ৰলাইজটো কৰিলোঁ দেখা গ'ল যে এইটো লেবৰেটৰী নেচাৰ হয়. মানে ইয়াৰ ইনভাৰ্ট হৈছে নে নাই, চেঞ্জ হৈ গৈছে, ইয়াৰ ৰটেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ গৈছে. প্ৰথমে আছিলে ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী, কিন্তু আফটাৰ হাইড্ৰলাইচিছ ইট বিকামছ দ্য লেবৰেটৰী. চ' সুক্ৰোজ বিকামছ ইনভাৰ্ট চুগাৰ. তো ইয়াতে দিছে যে সুক্ৰোজ ইজ ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী, বাট আফটাৰ হাইড্ৰলাইচিছ ইট গিভছ ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী গ্লুকোজ এণ্ড লেবৰেটৰী ফ্ৰুক্টোজ. ফ্ৰুক্টোজটো লেবৰেটৰী নেচাৰ মই আগতে কৈছোঁ. চিন্স দ্য লেবৰেটৰী ৰটেশ্যন অফ ফ্ৰুক্টোজ ইজ -92.4, মানে আল্টিমেটলি এপ্ৰক্সিমেটলি 93 ডিগ্ৰী, ইজ মোৰ দেন ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী গ্লুকোজ. গ্লুকোজ +52.5 মানে 53 নিয়াৰ এবাউট. চ' দ্য মিক্সচাৰ ইজ লেবৰেটৰী. মানে প্ৰথমে সুক্ৰোজ আছিলে ডেক্সট্ৰ'ৰটেটৰী, কিন্তু হাইড্ৰলাইচিছ কৰি আল্টিমেটলি আমি কি পাই গ'লোঁ, লেবৰেটৰী নেচাৰ. চ' এইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ইনভাৰ্ট চুগাৰ. এই ফেনামেননটো, দিছ ফেনামেনন ইজ কল্ড ইনভাৰ্ট চুগাৰ. ইয়াতে দিছে দাস হাইড্ৰলাইচিছ অফ সুক্ৰাজ ব্ৰিংছ এবাউট এ চেঞ্জ ইন দ্য চাইন অফ ৰটেশ্যন ফ্ৰম ডেক্সট্ৰ'. মানে প্ৰথমে সুক্ৰোজ প্লাছ ফৰ্ম আছিলে, ফাইনেলি ৰটেশ্যনটো চেঞ্জ হৈ পেলাই মাইনাছ ফৰ্ম লেব' ফৰ্মত আহি গৈছে, এণ্ড দ্য প্ৰডাক্ট ইজ নেমড এজ ইনভাৰ্ট চুগাৰ. ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্মছ ফৰ দ্য এক্সাম. নেক্সট আহি যাব মেল্টোজ.
So maltose is also a disaccharide because when it hydrolyzes it also produces 2 glucose units. ইয়াতে maltose যদি হাইড্রোলাইজ করা দুইটা glucose unit produced হয়, and the 2 glucose units are linked by the glycosidic linkage through C1 and C4. মানে এটা গ্লুকোজের C1 কার্বন আর আনটু কার্বনের C4 লিঙ্ক থাকে। তো ইয়াতে কিন্তু ফ্রি গ্রুপ থাকে, যার কারণে ইয়াক রিডিউসিং সুগার বুলি কোৱা ফ্রি এলডিহাইড গ্রুপ আছে। ইয়াতে দিছে ইট ইজ এ ডাইস্যাকারাইড মাল্টোজ ইজ কম্পোজড অফ 2 আলফা ডি গ্লুকোজ, দুটা আলফা ডি গ্লুকোজ হয়, which C1 of the one glucose is linked to the C4 of another glucose unit. So the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution and it shows reducing properties, so it is a reducing sugar. For example, so here alpha D glucose, it is a maltose. Here total structure is a maltose. So here glucose unit, and these 2 glucose units are linked by C1 and C4, 1 2 3 4, and this is the 1 oxygen লগত যেটো কার্বন থাকে ডাইরেক্টলি এটো হবো 1 নম্বর কার্বন। তো এটো হইছে গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ, and these are 2 glucose units, and these are 2 all are called মানে দুইটা স্ট্রাকচার একেলগে লিঙ্কড হয়ে আছে, তো এটা কোৱা মেলটোজৰ স্ট্রাকচার। তো ইয়াতে কি হইছে, ইয়াতে এটো CHO মানে ফ্রি অ্যালডিহাইড গ্রুপ আছে, যার কারণে এটো ফ্রি অ্যানোমারিক কার্বন, এটো হইছে অ্যানোমারিক কার্বন, ফ্রি অ্যানোমারিক কার্বন, যার কারণে এটো রিডিউসিং সুগার। গম পাইছা, এটো হইছে মেলটোজ, ইট ইজ আনাদার দ্য এক্সাম্পল অফ ডাইস্যাকারাইড। তাৰপিছত লেক্টোজক মিল্ক সুগাৰ বুলি কোৱা হয়, and it is also example of disaccharide. So লেক্টোজক দুটা কম্পোনেন্ট আছে, মানে লেক্টোজক হাইড্ৰোলাইসিস কৰিলে কি প্ৰডিউস হয়, বিটা ডি গ্যালাক্টোজ and বিটা ডি গ্লুকোজ। তো এই বিটা ডি গ্যালাক্টোজ আৰু বিটা ডি গ্লুকোজ মানে বিটা ডি গ্যালাক্টোজ আৰু বিটা ডি গ্লুকোজ এইটো এটা মনোস্যাকারাইড, এইটো এটা মেনোস্যাকারাইড, and these 2 monosaccharides are linked through C1 C4 linkage, আর এই লিঙ্কেজটো কি গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ। ফর এক্সাম্পল সে ইয়াতে এটা হচ্ছে বিটা ডি গ্যালাক্টোজ, এটা হচ্ছে বিটা ডি গ্যালাক্টোজের স্ট্রাকচার, এটা হচ্ছে বিটা ডি গ্লুকোজ, এটা গ্যালাক্টোজ আনটো হচ্ছে গ্লুকোজ, এন্ড দিজ আর লিঙ্ক থ্রু C1 C4। এটা হচ্ছে মই কৈছো অক্সিজেনের লগত যেটো কার্বন এটো 1 নম্বর 2 3 4 আর এটার লগত এটো 1, সো C1 C4 লিঙ্কেজ, এন্ড দিস ইজ দ্য গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ। তো এটো হচ্ছে ল্যাকটোজ মানে মিল্ক সুগার বুলি কোৱা হয়। তো ইয়ারও আলফা ফর্ম এন্ড বিটা ফর্ম হয় প্রডিউসড হয়। নেক্সট আছে পলিস্যাকারাইডস। সো পলিস্যাকারাইডস মানে কি, we know that polysaccharides on hydrolysis produce a huge number of monosaccharide units. So carbohydrates which on hydrolysis produce a huge number of monosaccharide units, and these two all monosaccharide units are linked through glycosidic linkage. So polysaccharide example আছে starch, cellulose, glycogen etc. তো প্রথমে আমি ডিসকাস করিম স্টার্চ। very important, starch is very important in our plants. It is found in the plants, মানে উদ্ভিদ জগতত পোৱা যায়। ফর এক্সাম্পল এটো পোৱা যায় ক'ত, পটেটো আলুত পোৱা যায়, রাইস, হুইট, মেজ এটসেট্রা। সো স্টার্চৰ স্ট্রাকচাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। স্টার্চত দুটা কম্পোনেন্ট থাকে। সো স্টার্চ ইজ এন পলিস্যাকারাইড, আৰু ইয়াতে দুটা পলিমাৰ আছে, দুটা পলিস্যাকারাইড ইউনিট আছে, এটা হৈছে এমাইলোজ আনটো হৈছে এমাইলোপেকটিন। সো এমাইলোজ ইজ soluble in water, amylose is soluble in water, and it is unbranched, it is a straight chain polymer, सीधा, so it long chain polymer, straight chain polymer, and this amylose की था glucose unit, and these all glucose units are linked through C1 C4 glycosidic linkage. So it was a glucose, it was glucose, it was glucose, so it was 1 2 3 4 4, and this is one C1 C4 linkage, it was a C1 C4 linkage. So স্টার্চত দুটা পার্ট থাকে, মই কৈছো যে এটা হৈছে এমাইলোজ আনটো হৈছে এমাইলোপেকটিন। তো এমাইলোজৰ স্ট্রাকচাৰটো এইটো, the C1 C4 linkage through glycosidic linkage, and this is the this symbols means what, এটা আৰু আছে মানে হিউজ নাম্বারও আছে, পলিমার যে মেনি কম্পাউন্ড। তাৰপিছত আছে এমাইলোপেকটিন, মানে আনাদার কম্পোনেন্ট অফ স্টার্চ ইজ এমাইলোপেকটিন, and it is insoluble in water, আৰু এইটো হৈছে ব্রাঞ্চ চেইন পলিমার। ব্রাঞ্চ চেইন পলিমার কোড branch to code linkage is a C1 linkage through glycosidic linkage. So it is a branch chain polymer of alpha D glucose units in which the chain is formed by C1 C4 glycosidic, মানে ইয়াতে C1 C4 তার পিছৰ পৰা এটা ব্রাঞ্চটা আছে, হেতু হৈছে C1 C6 glycosidic linkage. So পৰীক্ষাত আহে, কিন্তু এক্সামত আহে
স্ট্ৰাকচাৰ হোৱাট আৰ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ্ছ অফ এমাইলছ এণ্ড এমাইলোপেক্টিন এইটো 2014 আহিছিলে চাগে নিশ্চয় চাব লাগিব তো ইয়াতে চোৱা এইটো হৈছে 1 2 3 4 5 6 C1 C4 লিংকেজ এইটো আলফা লিংক হয় এইটো হৈছে আলফা লিংকেজ তাৰপিছত বিটা লিংকেজটো ইয়াত নাই এইটো হৈছে এমাইলোপেক্টিনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ নেক্সট চেলুলোজ এক্সামত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে হোৱাট আৰ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰেল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য ষ্টাৰ্চ এণ্ড চেলুলোজ So cellulose is very very important because it is an essential constituent of the plant cell walls. মানে উদ্ভিদ জগতের যেটো সেল ওয়াল প্রডিউস করা cellulose এটা important constituent হয় and it is the unbranched polymer of D-glucose where the beta D-glucose units are joined through C1C4 glycosidic linkage. তো cellulose C1C4 linkage হয় through glycosidic linkage. For example say your C1C4 কেনেকৈ হৈছে ইয়াতে চোৱা এইটো 1 2 3 4 মানে এটা গ্লুকোজৰ 4 নেক্সট গ্লুকোজৰ C1 1 1 2 3 4 1 C1 C4 লিংকেজ এণ্ড ইট ইজ এ ষ্ট্ৰেট চেইন পলিমাৰ তো ইয়াতে গোটেইকেইটা হৈছে গ্লুকোজ ইউনিটছ চ' মানে ষ্টাৰ্চ এণ্ড চেলুলোজত মনোমাৰ মানে কি বেছিক ইউনিটটো কি ষ্টাৰ্চ এণ্ড চেলুলোজৰ মনোমাৰটো হৈছে গ্লুকোজ ইউনিট তো ষ্টাৰ্চত দুটা পাৰ্ট আছে amylose and amylopectin amylose কি straight chain polymer link through C1 C4 linkage through glycosidic linkage আৰু amylopectin কি আছে it is a branch chain polymer আর দুটা লিংকেজ প্রথমে C1 C4 আর ব্রাঞ্চত কি আছে C1 C6 linkage very very important for the exam so next glycogen is an example of polysaccharides and আৰু এটো ক'ত পোৱা যায় এটো এনিমেল বডিত পোৱা যায় আৰু The carbohydrates are stored in animal body as glycogen কোৱা হয় আর ইয়াক এনিমেল স্টার্চ বুলি কয় কাৰণ ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এমাইলোপেক্টিনৰ লগত মানে সিমিলাৰ হয় তাৰপিছত কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ মানে ইম্পৰ্টেন্স অফ কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ কেতিয়াবা খুদে পৰীক্ষাত হোৱাট আৰ দ্য ফাংশনস অফ কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ তো কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ আর ভেরি ভেরি এসেনশিয়াল ফর লাইফ ইন বোথ প্ল্যান্টস এন্ড এনিমেলস কাৰণ আমাৰ বডিত কাৰ্বোহাইড্ৰেট বহুত জৰুৰী আছে plants and animals জৰুৰী আছে তো নেক্সট কৈছে কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ আর ইউজড এজ স্টোরেজ মলিকুলস এজ স্টার্চ ইন প্ল্যান্টস মানে উদ্ভিদত মানে প্ল্যান্টছত কাৰ্বোহাইড্ৰেট কি হিসাবে স্টোর হৈ থাকে এজ এ স্টার্চ আৰু গ্লাইকোজেন ক'ত এনিমেল বডিত এজ এ গ্লাইকোজেন হিসাবে স্টোর হয় তাৰপিছত যেনে সেলুলোজটো কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ল্যান্টছৰ সেল ওয়াল প্ৰডিউস কৰাত সেলুলোজ ভেরি ভেরি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো দিজ আর দ্য মেইন ফাংশনস অর ইম্পৰ্টেন্স অফ কাৰ্বোহাইড্ৰেট বাকীখিনি তোমালোকে চাব পাৰা তো হ'ব আজিৰ কাৰণে ইমানলৈকে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি নেক্সট বায়'মলিকুল যে প্ৰটিনৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিম তো আই হোপ অল অফ ইউ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিছ কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ মানে দিছ ইজ দ্য এণ্ডিং অফ দ্য কাৰ্বোহাইড্ৰেটছ ওৱান অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট বায়'মলিকুলছ থেংক ইউ